प्यारे दर्शकों, पंजाबनामा शो दे विच तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है। इस शो दे विच साडे नाल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर वकील हरचंद सिंह बाठ हन। उन्हां नाल गल करांगे वख-वख मुद्दिआं दे उपर। सब तो पहलां गल करांगे संयुक्त किसान मोर्चे ने अज जिहड़ा लम्मी चौड़ी विचार वटांदरे तो बाद कुछ गल्लां कहीआं ने कि उहदे तो लगदा है कि जिहड़ा किसान मोर्चा वो जित वल वध रिहा ते अल्टीमेटली जिहड़ा कल नूं फिर एक मीटिंग होएगी, जिहड़ा केंद्र सरकार वालों ड्राफ्ट भेजिਆ गया ਉਹਦੇ ਤੇ चर्चा होएगी। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ जानकारी मिली आ ਉਹਦੇ मुताबिक ये लगा है कि ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दे ने केंद्र सरकार ने उस ड्राफ्ट 'ਚ ਕਿਹਾ कि राज सरकारां ਜਿਹੜੇ किसानां ਦੇ विरुद्ध दर्ज केस ने ਤੇ 26 जनवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ केस दर्ज होए ਉਹ वापस ले जाणगे। ਜਿਹੜੇ किसान अंदोलन दौरान शहीद होए ने उन्हां ਨੂੰ पंजाब पैटर्न ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ मुआवजा दिता जाएगा ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ नौकरी वाली गल ਉਹਦੀ भी की जाएगी। तो इस तो इलावा जिहड़े मसले ने वो भी हल किए जाएंगे। एक गल जिहड़ी वो रहिंदी है वो केसां दा निपटारा। केसां दे निपटारे बारे केंद्र सरकार ने उस ड्राफ्ट दे विच कहा भी तुसीं अंदोलन खत्म करो तो असीं वो केस वापस लवांगे। इस मुद्दे दे उपर जिहड़ी सानूं जानकारी मिली है, जिहड़ी प्रैस कानफ्रेंस भी किसान आगूआं ने कीती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ कि इनू डी लिंक करो, इन्हां नूं जोड़ो ना, तुसीं ये शर्त ना लाओ। तो कल नूं फिर विचार वटांदरा होएगा। ड्राफ्ट एक बारी केंद्र सरकार गौर करेगी तो मेरा ख्याल जिन्नी कि सानूं जानकारी है इहदे ते इस गल ते मामला अड़ नहीं लगा। कल नूं श्री गुरु तेग बहादुर दा शहीदी दिवस भी है तो उस दिन विचार वटांदरा हो के ते परसों तक लगदा भी अंदोलन जिहड़ा समाप्ति वाल नूं वध रिहा ते परसों नूं हो सकदा है किसान जिहड़े आ संभव कि फतेह मार्च के रूप दे विच अपने घरां नूं परतण। तो असी जानना चाहांगे हरचंद बाठ होना नूं वो इहदे बारे की कहना चाहुंदे। इस दे नाल ही जिहड़े अज पंजाब दे विच मुड़ वादियां दी झड़ी लगी है, बहुत वड्डे वड्डे वादे कीते आ, ਉਹਦੇ ਤੇ की होएगी बरसात, की वो वादे लागू हो जाणगे, की वो वादे वफा होणगे। ते इस दे नाल ही एक होर मामला दोने बाजवा भरा कादियां सीट तो आपस दे विच झगड़ रहे ने, ਉਹਦਾ की हल होएगा। इस दे नाल ही जिहड़ी कांग्रेस हाई कमांड ने एक 4 कमेटियां का गठन किया, ਉਹਦੇ बारे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। सब तो पहला बाठ साहब जिहड़े संयुक्त किसान मोर्चे ने अज 4-5 घंटे मंथन किया ते जिहड़ा कहा भी लगता है जित वाले पासे वाल नूं सारा मामला जा रहा। वड्डी गल तां जिहड़ी पिछले दिनी है केंद्र सरकार ने 3 खेती कानून जिहड़े वो रद्द कर दिते, वो हिस्टरी का हिस्सा बन गए। जिहड़ियां इन्हां मंगां बारे तुसीं की कहना चाहुंदे? जम्मू साहब, ये बड़ी राहत की खबर है, बड़ी चंगी खबर है कि लगभग 1 साल ते 15 दिन के बाद जिहड़ा वा ये अंदोलन लग रहा कि जित के ते फतेह वाल नूं जिहड़ा वा वो जा रहा। लोग इन्हां छिनां नूं इन्हां पलां नूं उडीक रहे सी, बड़ी बेसबरी दे नाल उडीक रहे सी। और देखो यह जिहड़ा एक इतिहास इत्थे हिंदुस्तान दे विच ही नहीं, पंजाब दे विच ही नहीं, हरियाणे दे विच नहीं, ये एक पूरी दुनिया दे विच एक इतिहास, नवा इतिहास जिहड़ा वा वो रचिया गया वा। ना एक कदी इहो जिहा अंदोलन होया, ना आने वाले समय कदों होएगा, किदां दा होएगा, ये आपां भविष्यवाणी जिहड़ी करनी है वो बड़ी औखी है। पर तुसीं देखो कि 700 के करीब साडे जिहड़े लोग है जिन्हां ने शहीदियां पाईआं, उन्हां दे विचों कोई 5-6 के करीब है जिन्हां ने आत्मदाह बार्डर दे उत्ते कीता। और ये सारे समय के दौरान हनेरियां आईयां, झक्खड़ झुल्ले, बरसातां आईयां, फ्लड ना उन्हां दे जिहड़े टेंट सी जिथे बैठे सी, जिथे रहन बसेरा सी, वो सारे भर गए। कड़ाके की जिहड़ी सर्दी है वो सारा समा उन्होंने अपने पिंडियां ते हंडाई। और उन्हां दे विच जिहड़े वड्डी गिनती दे विच बजुर्ग भी सी, बजुर्ग औरतां भी सी, बच्चे भी सी और नौजवान ते औरतां बाकी सारे उहदे विच सी। ये एक बहुत वड्डा जिहड़ा प्रीख्या जिहड़ी कह लीए वो साडे किसानां ने जिहड़ी है वो पास कीती है। और बड़ी राहत की खबर है, जिवें तुसीं हुणे कहा कि कल नूं श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस भी है, एक इतिहासक मौका है। और एक इतिहासक मौके ते जिहड़ा संयुक्त किसान मोर्चा अपनी बैठक करके, अपनी मीटिंग करके इस जित का जिहड़ा ऐलान है वो करेगा। उस पवित्र दिन के उत्ते, उस कुर्बानी वाले दिन के उत्ते जदों साडे गुरु साहब ने जिहड़ा सी जुल्म के खिलाफ टक्कर लैंदियां होया ते एक बड़ा जिहड़ा सी जिन्हों असीं पीसफुल कहने आ कि शांतमई तरीके दे नाल अपना विरोध जाबरां दे सामने रखिया। और जिहड़ी ये अपना जिहड़ा संघर्ष सी, जिहड़ी अपनी दृढ़ता सी, जिहड़ी लोकां लई अपनी आवाज़ सी, उन्नूं बुलंद कीता
ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀਸਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਠਰਮਾ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਲੋਗਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ MSP ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ। WhatsApp ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ 14, 15 ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਦੁੱਧ ਔਰ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣਿਆ ਸਟਰਗਲ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਏਗਾ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ MSP ਤੇ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਆ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੰਦੀ, ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ
ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਓਇਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਕਸਲਾਈਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਿਆਪਕ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿਆਪਕ ਬਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ MSP ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਅ ਐਲਾਨ ਦੀ 23 ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ, MSP ਦਿੰਦੀ 2.5 ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਾਟਨ, ਨਰਮੇ, ਕਪਾਹ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਣਸਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਰੀ ਔਰ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਜੀਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਘੱਟ ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਜੀਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 4-5 ਵਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 400 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 2000 ਦੇਵਾਂਗੇ, 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦੇਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?
ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬਰਸਾਤ? ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਅਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇੱਕ 100 ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀ ਦੇਊਂਗਾ, ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ 200 ਕਹਿੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਆ ਕੇ 300 ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 400 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ 2 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਟਾਰਾ ਖੋਲਣਗੇ ਤੇ 2 ਤੋਂ 2.5 ਜਾਂ 3 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਬੜ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਐਨੀ ਕੋਸਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੱਝ ਲੈ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 500 ਦਊਂਗਾ। ਗੁੱਗੇ ਪੀਰ ਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲਾਗ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੱਝ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਆ ਉਹ 5000 ਦੀ ਆ, ਤੂੰ 20000 ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਲੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੱਝ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆਪੇ ਨਜਿੱਠ ਲੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਪਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੇਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਸੀ, ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਮਦਨ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਂ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 1 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, 1 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ, 1 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਨਾ, IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ? ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਗਭਗ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਫੀਏ ਆ 8-9, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਵਾ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੱਡ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੱਡ ਭਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮਸਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਝੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਪੰਬਲ ਪੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲਾਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੇਰਦੇ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਪੈਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 4 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਚਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਲੈਕਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਿਦਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸੀਡੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਦਾ ਸੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਘੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਓਪੀਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜਵਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਨ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਾਕਣ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੱਢੋ, ਜੇ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ, ਉੱਥੇ RSS ਤੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਸੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ BJP ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ BJP ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ BJP ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।